एवं इंदिरा गांधी महाविद्यालय अध्यक्ष रत्नाकर जेना महोदय एवं निकट अच्छा यूनाइटेड प्रेस क्लब सभापति वृक्ष ही जीवन मनुष्य जमी जीवन अच्छी वृक्ष से जीवन अच्छी आमको फल दूची फूल दूची एवं छाई दूची किंतु ये मनुष्य बुझी ना जिते देख गछ कटा चली से गछ लक्ष्य करी आम यूनाइटेड प्रेस क्लब एक निरा कार्यक्रम जेहेतु बर्तमान वर्षा पुण्यतिथि प्रभु जन्माष्टमी दिवस रे आज समस्त मो आंतरिकता अभिनंदन जनाऊँ मोर सम्मानित अतिथि मुख्य अतिथि मोर आसी अतिथिवृंद से पाखे मुझे नमस्कार करुँची मोर जो मैंने मो आगे बस से आंतरिकता अभिनंदन जनाऊँ आज आम यूनाइटेड प्रेस क्लब तरफ आम गोटे प्रति वर्ष भली ए वर्ष आम एक वृक्ष रोपण कार्यक्रम करवा जहाँकि आम लक्ष्य अच्छी आम सबुज सुंदर जो अच्छी आम सबुज ओडिशा बा आम गाँ बा आम एरिया को आम चेष्टा करिबा जते संभव आम द्वारा हो पार आम गोटे गोटे गछ लगे ये जो वायु प्रदूषण को आम मुक्त रखा बोली ये जो अभियान आम जारी रखा आउ बेसी लेट न करी नाहमि तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आज पवित्र दिन पवित्र जन्माष्टमी महाप्रभु से लीलामय ठाकुरंकर जन्मदिन यही पवित्र दिन रे आज यूनाइटेड प्रेस क्लब तरफ जो निरा कार्यक्रम हाथ को नियाई सर्वप्रथम मु सभापति महाशय एवं सहकर्मी मानक बधाई जनाऊँ एवं बधाई जनाऊँ यूनाइटेड प्रेस क्लब रो जे फाउंडर तांको मध्य नमस्कार करुछु आउ मो पाखरे अछंती मोर दक्षिण पार्श्व बड़ भाई जी होती संग्रामी महासंग्रामी आज जाजपुर अंचल नुहे सारा ओडिशा रे सारा भारत वर्ष रे मध्य कहले अत्युक्ति हेब नाही मुझे जो बीएन कॉलेज रे पढ़ुली सी मोर थे डायरेक्टर से कमांडर आई एम द सोल्जर तेणु आज नुहे आज के 8 वर्ष धरी जो वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ करिछि आज मध्य नुआगढ़ गुंफा महावीर का मंदिर आगे ए कार्यक्रम होउछि ए कार्यक्रम यूनाइटेड क्लब सभापति मोर सान भाई मान्यवर जयशंकर दास महोदय मंचर अच्छा इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय अध्यक्ष मोर परम बंधु रत्नाकर जेना महोदय ए मंचर अच्छा व्यासनगर पौरांचल पूर्वतन अध्यक्ष माननीय सविता राउत महोदय मंचर अच्छा बड़ भाई जीवन सारा अरबरत दलित सेवा और संग्राम आयुध बड़ भाई बाबूलाल गुरु महोदय मंच आगे उपस्थित थिबा यूनाइटेड क्लब समस्त वरिष्ठ कनिष्ठ सांबादिक भाई माने एवं ये अंचल साथी शुभेच्छु मान को आज पवित्र जन्माष्टमी परिप्रेक्षी में समस्त अभिनंदन जनाऊँ मु गर्वित मो पूर्वर पूरा व्याख्या करिसेंती विशिष्ट शिक्षावेद रत्नाकर जेना महोदय कथा वृक्ष जीवन वृक्षर आवश्यकता कौन अच्छी विशेषकर आम अंचल जोठी आपण मैंने आज वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ करने को जाऊँच ये अंचल लड़ई बाबूलाल भाई कहतु आमे को भूमि सुरक्षा समिति ना रे आज स्वर्गत कल्पतरु दास आम पाखे नहांती तांको नाम 80 एकर जमी थिला इंडस्ट्री करने आम अनवरत संग्राम करिचु संग्राम करके सरकारी खाता को अणाई कौन पाई ए अंचल पारिपार्श्विक उन्नति जंगल सृष्टि हेबो ए वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करिवो जहाँ थिला परिकल्पना आज गर्वित मु ठीक जगह यूनाइटेड क्लब समस्त सदस्य माने करिसंती। आउ गोटे कथा मोर मन पड़ुची फाउंडर मेंबर्स बर्षियान वामपंथी नेता वरिष्ठ सांबादिक
ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆୟୁଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରି ଗୋଟେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ୍ କେମିତି କରାଯାଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସିନିୟର ଥିଲେ। ସେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଡଭାଇସ୍ ଥିଲା ଅତୀତରେ ଏ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକତା କହୁଥିଲେ ମାନେ ହାତୀ ଭାସି ଯାଉଛି, ଦଣ୍ଡିଆ ମାଛଟି କେମିତି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପର୍ବରେ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ସଭାର ସଭାପତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକାଶ ବାବୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ ଆଜି ଯିଏ ସାରା ଯାଜପୁର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ। ମୋର କହୁଥିଲେ ସାର୍ ରତ୍ନାକର ସାର୍ ଯିଏକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଆମର +3 ଓମେନ୍ସ କଲେଜର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇଜି ଓମେନ୍ସ କଲେଜର, ସେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଜୀବ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଆଜି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବିଷୟରେ ହେଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବଡ଼ ଭାଇ, ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବାବୁଲାଲ ଗୁରୁ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଟା, କାରଣ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏହି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଆଶ୍ରିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ନର ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ମା ଧରିତ୍ରୀ କୋଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବଜଗତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସନଗର ସହର କଳିଙ୍ଗାନଗର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାର ମୁଖଶାଳା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାସନଗର, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁଜ ବ୍ୟାସନଗର ବା ସବୁଜ କୋରେଇ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିତରେ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁଜ କୋରେଇ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁଜ କୋରେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଖାଲି ସାମ୍ବାଦିକତା ନୁହଁ, ବଡ଼ ଭାଇ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ ବା ଘଟଣାକୁ ଆଜି ସମ୍ମୁଖକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କିପରି ଆପଣ ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ସମାଜକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଏମିତି ରହୁ, କାରଣ এটা ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜି ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ସହରକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କଳକାରଖାନାର ଯେଉଁ ତାର ଫର୍ନେଲରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଆଜି ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଯଦି ଗଛକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା।